नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही वीडियो रे आपणकर संपूर्ण एप्रिल मासटी केमिति रहिबो कौन परिवर्तन आसिब आपणक जीवन रे एवं ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आपणक पई केमिति रहिबो केउ क्षेत्र रे अधिक परिवर्तन देखिबे विशेष भाव रे केउ क्षेत्र रे आपणको टिके समस्या देखिबा को पड़िबो एवं देखंतु आपणकर राशि कुंभ हेले मध्य नक्षत्र अनुसार आपणको की प्रकार प्रभाव पड़िबो शुभ ना अशुभ रहिबो कारण कुंभ राशि समस्त व्यक्ति मानकु एका प्रकार प्रभाव मिलिब नाही नक्षत्र अनुसार भिन्न भिन्न प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि एवं ता सहित एही एप्रिल मासरे चारोटी शुभ ग्रह करूछंती राशि परिवर्तन बुध शुक्र सूर्य एवं गुरुक चलन रे हेबो महापरिवर्तन जो कारणरू भाग्य देव आपणकर साथ एवं पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पाई जाउछि कारण यही एप्रिल मासरे आपणक राशि रे एक राजयोगर संयोग हेबा पाई जाउछि एवं यही तीनोटी शुभ ग्रहंकर गोचर आपणक राशिर धनर भाव को हेबा पाई जाउछि जो कारणरू आर्थिक स्थिति रे हेबा को जाउछि बड़ परिवर्तन जहाद्वारा आपणकर किछि ना किछि अभिलाष पूरण हेबा पाई जाउछि एवं अनेक गुड़िए दिगरु आपणको लाभ प्राप्ति हेबा पाई जाउछि तेबे आसंतु जानिबा एही एप्रिल मासर केबेठारू केउ क्षेत्र रे एवं की प्रकार परिवर्तन आसिबो आपणक जीवन रे विशेष भाव में कौन रही प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई एही व्हाट्सएप नंबर आपण आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक कुंभ राशि रे एही एप्रिल मासटी की प्रकार प्रभाव पकाइबा पाई जाउछि विशेष भाव में शुभ ग्रहंकर गोचर आपण को की प्रकार शुभ फल प्रदान करिबो सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी केमिति रहिबो देखंतु स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृहरु जଣା पड़े एवं आपणकर राशिर प्रथम गृह रे राहु बुध एकत्र रहिचंती जेहेतु राहु प्रथम भाव में अछंती मुंड व्यथा मुंडरे जंत्रणा एवं मानसिक दुश्चिंता पाई मध्य विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या आपण देखि पारंती राहु आपणक मुंडरे नकारात्मक चिंताधारा आनिबे एवं आपणकर स्वास्थ्य को मध्य खराब करिवे किंतु देखंतु बुध 11 एप्रिल रे आपणकर प्रथम गृह त्याग करिवे माने आपणकर गला तंटी पाटी रे जदि किछि समस्या रहिछि तेबे ताहा आपणकर दूर होई जिवो एवं आपणकर जे गैस डाइजेशन रे समस्या रहुछि ताहा मध्य धीरे धीरे कमिबा आरंभ होई जिवो विशेष भाव रे आपणक स्वास्थ्य रे अधिक समस्या आपण देखिबे नाही किंतु ऋतुकालीन समस्या आपणकर 14 एप्रिल पर्यंत रहि पारे सेति प्रति आपण टिके दृष्टि देबे कांधरे आंटारे आंठुरे किछिटा जंत्रणा मध्य अनुभव करि पारंती एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबा आपणकर आर्थिक क्षेत्रटी देखंतु अर्थर भावर स्वामी होउछंती देवगुरु बृहस्पति जे पंचम भाव रे विराजमान करिसंती एवं आपणक अर्थर भाव रे शनि सूर्य मंगल एकत्र अछंती किंतु सूर्य 14 एप्रिल रे आपणक तृतीय भाव को गोचर करी उच्चस्थ हेबा पाई जाउछंती जदि आपणकर अर्थ किंबा फंड केउठी फसिकी रहिछि ताहा मिलि जिवो विशेष भाव रे सरकारी स्तर रे जदि किछि अर्थ फसिकी रहिछि ताहा प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना अछि किंबा सरकारी स्तर मध्य किछिटा अर्थ सहायता राशि मध्य आपनको प्राप्त होई पारे ता सहित आपणकर जे खर्च वृद्धि घटुथिला
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜମି ଭୂମି ଯାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। 14 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ସାଥ ଦେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଦେବତା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିବାହ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବିବାହରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇକି ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିକି ରହିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ କେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱୟଂର ନକ୍ଷତ୍ର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମିଯିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଉଭୟ ମିଶି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମର ଗୃହର କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଧନର ଭାବରେ ଏବଂ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବା ସହିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ କଟୁତା ଆଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାର କିଛି ଅନର୍ଥ କଢ଼ାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର କିଛି ଭୁଲ ମିନିଂ କଢ଼ାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର 19 ଏପ୍ରିଲରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସ୍ୱୟଂର ରାଶିରେ ରହିବେ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ 19 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5ଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍